सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं सुखदीप कौर संधू खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। पहला पेश ने चुणवीआं खबरां। बेअदबी दे मामलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਂਝਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਘਰਸ਼। ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग ने बस च सफर कर लोकां नाल कीती गलबात, अधिकारियों नूं भी दिते सख्त निर्देश। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने मिशन पंजाब के तहत चोण दफ्तर का पंजाब दे विच कीता उद्घाटन, कहा सारियां सीटां ते खड़े करांगे उम्मीदवार। अरविंद केजरीवाल दे वल्लों पंजाब लई दूजी गारंटी का ऐलान, हस्पतालों दे विच मुफ्त होवेगा पंजाब दे लोकां दा इलाज। हुण खबरां विस्तार नाल। पंजाब पुलिस के अधिकारित बुलारे ने डेरा सच्चा सौदा मुखी गुरमीत राम रहीम नूं क्लीन चिट देण संबंधी सारे दोषां नूं कोरा झूठ ते बेबुनियाद कह के पूरी तरह रद्द कर दिता है। यह बयान उस वेले जारी किया गया जदों इकबालप्रीत सिंह सहोता, जिन्हां नूं डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब दा वाधू कार्यभार सौंपिया गया, ਵੱਲੋਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵਿਖੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295 120 ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 128 ਮਿਤੀ 12/10/2015 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। पंजाब के साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाल उन्हां दी रिहाइश ते मुलाकात करके खेती कानूनां रद्द करना ते किसानां दीआं होर मंगां मन्नण दी अपील भी की है। उंज पंजाब दे विच विधान सभा चोणां तो कुछ समा पहलां इस मुलाकात दे नाल कैप्टन दीआं भविख दीआं सियासत बारे नवें चर्चे भी छिड़ गए ने। सो चर्चे जिहड़े छिड़े ने उस दे मुताबिक दोवें आगूआं विचकार करीब पौने घंटे तक गलबात हुई है। मुख मंत्री अहुदे तो अस्तीफा देण दे कुछ दिनां बाद ही कैप्टन मंगलवार नूं कौमी राजधानी पहुंचे। सो रिपोर्टां दे मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे नाल भी मुलाकात कर सकते हैं, पर इस दी कोई अधिकारित पुष्टि नहीं हुई है। सो मुलाकात मगरों कैप्टन ने ट्वीट करके कहा है कि मैं दिल्ली दे विच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी नूं मिल के आया हाँ। खेती कानूनां खिलाफ चल रहे किसानां दे अंदोलन दे बारे भी उन्हां नाल गलबात की गई है ते बेनती की गई है कि फौरी कानून रद्द करके संकट दा हल करन अते एमएसपी दी गारंटी भी देण। इस दे नाल ही पंजाब दे विच फसली विभिन्नता नूं हमायत दित्ती जावेगी। सो कैप्टन दी भाजपा दे सीनियर आगू दे नाल मुलाकात अहम है, क्योंकि उन्हां अजे अपने पत्ते नहीं खोले। सो उन्होंने दावा किया सी कि वह अजे सियासत नहीं छड़ रहे अते वो आखिरी दम तक जूझते रहेंगे। साबका मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के सलाहकारां खिलाफ हुण पंजाब सरकार दे वल्लों वड्डा एक्शन लिया गया है। पंजाब सरकार ने साबका मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के सलाहकारां दी सुरक्षा वापस ले लई है। बीती कल कैबिनेट मीटिंग तो बाद खुद मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दे वल्लों इस संबंधी हुक्म जारी किए गए ने। सो जिक्रयोग है कि इन्हां दे विच कैप्टन दे करीब 20 सलाहकारां दे नाम शामिल ने। इन्हां दे विच कैप्टन दे सीनियर सलाहकार TS शेरगिल, रवीन ठकुराल, मीडिया सलाहकार OSD मेजर अमरदीप सिंह, एडवोकेट जनरल अतुल नंदा, OSD दमनदीप सिंह, OSD मेजर अंकित ते होर सलाहकार शामिल पाए गए ने। सो दस दईए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुछ दिन पहला ही अस्तीफा दिता है, जिस दे चलदियां उन्हां दे सारे सलाहकारां तो सुरक्षा वापस ले ली गई है। किसान अंदोलन दौरान चर्चा दे विच आए अदाकार दीप सिद्धू ने नवी जथेबंदी वारिस पंजाब दे दा ऐलान कर दिता है। उन्हें स्पष्ट कर दिता है कि जथेबंदी सियासी ना होके पंजाबियों के हितों के लिए संघर्ष करेगी। उन्हें खुद चोण ना लड़न का संकेत देंदिया कहा है कि जथेबंदी विधान सभा चोणों दे विच किसी पंजाबी पक्षी पार्टी की हमायत कर सकती है। दस दईए कि किसान संघर्ष दौरान अदाकार दीप सिद्धू नौजवानों के विच काफी हरमन प्यारे लीडर के वजों उभरे सी। सो दिल्ली के विच 26 जनवरी नूं लाल किले की घटना मगरों
ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸੀ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜਾ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਮੂਲ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਆ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ, ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਰਜੇ ਵਾਂਗ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਜਾਓ। ਪਰ ਜਿਹੜਿਆਂ ਬੰਦੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਜੋ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਧਿਰ ਅੱਜ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਾਂ ਖੜ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਵਸਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ 2022 ਆ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤਰਾ ਖੇਡਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ 2022 ਆ ਜੇ, 2027 ਆ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਇਹ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 1849 ਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖੋਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਉਵੇਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹ ਦਲਿਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਇਹ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਮਿਟਾਓ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰ 'ਚ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ 1849 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਤੇ 150 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੇ ਲਿਟਰਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ 47 ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। 47 ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਖੋਰਦੇ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਖੋਰਨ ਲੱਗੀ। ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग मंत्री बनने तो बाद एक्शन दे विच दिख रहे ने। बीती कल ट्रांसपोर्ट अधिकारियों नूं आदेश देने तो बाद ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग रोडवेज की बस दे विच सफर करते हुए दिखाई दिते। दरअसल ट्रांसपोर्ट मंत्री बनन मगरों राजा वड़िंग ने अपने घर गिदड़बाहा नूं जांदियां PRTC की बस दे विच राजपुरा तो पटियाला तक सफर किया है। उन्होंने लोगों तो समस्यावां जाणियां ने ते जल्द ही हल करन दा भरोसा भी दवाया है। उन्होंने कहा है कि मेरी कोशिश है कि लोगों नूं आ रही मुश्किलों नूं समझ के उन्हां दा हल जल्दी तो जल्दी करवाया जाएगा। सो जिक्रयोग है कि ट्रांसपोर्ट मंत्री का अहुदा संभालदियां ही अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने वड्डे घराणियां दीयां प्राइवेट बसां नूं झटका देने की तैयारी कर ली है। ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों के नाल पहली मीटिंग दौरान ही राजा वड़िंग ने बसां दे टाइम टेबल बदलण का हुक्म दे दिता। सो उन्हां अफसरां नूं कहा है कि प्राइवेट कंपनियां दीयां बसां नूं दित्ते मिलाईदार टाइम की नज़रसानी की जाए। सो ट्रांसपोर्ट मंत्री ने आगामी 2 दिनों के सूबे के बस स्टैंडां चों
ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਏ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 2022 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਿਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਿਵਾਇਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 2022 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੱਕ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਨਪਟੀ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਧਰ ਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨੀਤੀਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਏਜੰਟ, ਹੈ ਉਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ। ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਸੱਤਾ, ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੈਸਾ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੈਸਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਅੱਧੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਦੇ ਰਾਜ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। 700 ਕੁਰਬਾਨੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਬਹਿੰਦੇ। ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, 80 ਤੋਂ 90 ਲੱਖ ਵੋਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ 59 ਲੱਖ ਵੋਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਦਲਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈਏ, 8 ਕਰੋੜ ਵੋਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, 3.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲਿਓ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ 117 ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਓ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 2 ਦਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ 6 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਦਵਾਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਮੁਫਤ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੁਫਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੰਡ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਵਾਰਡ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान सरकार बनते किया गया सी। आज से 5 साल पहले पंजाब के लोगों ने बड़ी उम्मीद करके कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी, लेकिन आज कुछ सरकार नाम का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इन लोगों ने सरकार का तमाशा बना दिया है। सत्ता की गंदी लड़ाई चल रही है। हर उनका नेता सीएम बनना चाह रहा है। आपस में इतनी जबरदस्त लड़ाई चल रही है कि सरकार बिल्कुल गायब है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी समस्याएं लेके किसके पास जाएं। तो एक तरफ जहां सत्ता की गंदी लड़ाई चल रही है, दूसरी पार्टियों में भ्रष्टाचार और सत्ता का गंदा नाच चल रहा है, दूसरी तरफ वहीं एक आम आदमी पार्टी है जो पंजाब के विकास और पंजाबियों की तरक्की के लिए दिन रात प्लानिंग कर रही है। अब सब लोग कह रहे हैं और पूरा पंजाब तैयार है कि चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनेगी। सरकार बनने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी पूरी प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैं आपके बीच में आया था, हमने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त करेंगे। दिल्ली में करके दिखाई है, झूठ नहीं बोलते। हमने कहा हम 24 घंटे बिजली देंगे, दिल्ली में करके दिखाया है, हम झूठ नहीं बोलते। हमने कहा हम किसानों की बिजली माफ करेंगे, हमने कहा हम पुराने बिल माफ करेंगे। कल मेरी व्यापारियों के साथ मीटिंग हुई, व्यापारियों को भी व्यापारियों के साथ मिलके हम लोगों ने पंजाब के लिए खाका तैयार किया। आज एक बहुत बड़ी और बहुत जरूरी गारंटी देने के लिए मैं आया हूं, वो है स्वास्थ्य की गारंटी, स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी, हेल्थ की गारंटी, अस्पतालों की गारंटी। आज पंजाब के अंदर इतना बुरा हाल है, अगर आप बीमार पड़ जाओ और सरकारी अस्पताल में चले जाओ, पीजीआई छोड़ के सरकारी अस्पताल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में चले जाओ, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में चले जाओ, आप बिल्कुल इलाज नहीं मिलेगा आपको। तो आपको मजबूरी में प्राइवेट में जाना पड़ता है। जिसके पास भी बेचारे के पास 2 पैसे हैं वो प्राइवेट में जाता है, और जब प्राइवेट में जाता है वहां पे बुरी तरह से लूट मची हुई है प्राइवेट अस्पतालों के अंदर। सरकारी अस्पताल में जाओ, वहां ना डॉक्टर मिलेगा, ना नर्स मिलेगी, ना दवाइयां मिलेगी, ना मशीनें काम कर रही हैं, दवाइयों की खिड़की खुलती नहीं है। आज से 7 साल पहले जब हमने दिल्ली में सरकार संभाली थी, दिल्ली में भी यही हाल था। सरकारी अस्पतालों का बहुत बुरा हाल था, सरकारी अस्पतालों में बहुत बुरा इलाज था। 5 साल 7 साल के अंदर हमने दिल्ली के पूरे अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों की दशा बदली है।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨਾਭਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ 105 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੇਸ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖੁਦ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖਣਗੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਦੀ 99% ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਲਤ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬੀਤੀ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਵਫਦ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਸੋ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਰਹੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਬੀਬੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਬੀਬੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਸਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਅਮਨਜੋਤ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਆਈ ਸਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਲੈਣ ਆਈ ਸਾਂ। ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੁਰਗਾਨਾ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦਿਹਾਤ ਦੀ ਟੀਮ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਆਓ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆ
ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਵਿੱਤ ਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੌਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ ਰੁੱਖ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਂਭੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਿਕ ਟੈਕਸਾਂ ਜਿਵੇਂ GST, ਵੈਟ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਮਤ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕਲਮਦਾਨ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਲਮਦਾਨ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੌਮੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਫਾਇਜ਼ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰ ਸਕੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਹਿਕਮਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ, ਮਾਲ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਾਨ, ਮਾਲ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਅਵਲੀਨ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾਈਏ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਤੇ ਲਾਈਏ। ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲ, ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ, ਟੂਟੀ, ਖੰਭੇ, ਬਲਬ, ਡੈਮ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਬਕਾ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਖੂਹ ਪੱਟਦਾ ਔਰ ਖੂਹ ਪੱਟ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਔਰ ਜੇ ਖੂਹ ਨਾ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਗੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਗੋਲਸ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤਲਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਸੀ।
मैं अज अपने दोवें महकमिਆਂ ਦੀ फाइनेंस ਤੇ टैक्स ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ मीटिंग ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲਡ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਇਹ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਜ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਔਰ 4 ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫੇਸਲੈਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਔਰ ਇਹ ਫੇਸਲੈਸ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਈਟੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਮਨਿਸਟੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ। ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ 4 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ 4 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪਿਛਲਾ 1.5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹਲਕਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਲਕਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਖੁੱਲੀ ਜੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾਉਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਨੇਗਾਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਐਸਾ ਕਦਮ ਕੋਈ ਨਾ ਚੁੱਕੇ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਤ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਧਵਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਏਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੇਖਰਾਜ ਅਰੋੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜਰੀ ਔਰ ਡੈਂਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 100 ਗਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। 100 ਗਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਪਰ ਰਹਿائش ਨੇ, ਨੀਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ। ਨਿਊ ਮਾਧੋਪੁਰੀ, ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ, ਵੇਟਗੰਜ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜੇ। ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੌਕਾ? ਇਦਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਸੀ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਰਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਸੁਝਾਅ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਆ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਬੜੀ ਫਰੂਟਫੁਲ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰੂਗੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਚਿਰਸਥਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਲਾਂਭਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 100 ਸੁਨਿਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਨ ਆਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,65,000 ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 2021 ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਕਾਮੇ, 12,000 ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, 5,000 ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ, 9,000 ਮੁੱਢਲੇ ਉਦਯੋਗ ਵਾਲੇ, 800 ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੁਚਾਰੂ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2021 ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 1,65,000 ਲੋਕ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਧੰਨਵਾਦ।